حضور امیر ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ اصل میں امیر ہونے کے فیور میں نہیں ہوں یار۔ ایک امیر تھا، بہت امیر کبیر، قارون۔ اس کا جو انجام ہوا نا کہ اب تک وہ اس کی دولت جو ہے نا اس کے سر پر بوجھ، وہ زمین میں دفا جا رہا ہے۔ تو میں نے بولا میں بڑا امیر و کبیر ہوں، کیوں؟ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ یعنی سرمایہ دار ہونا، مالدار ہونا، یہ میرے نزدیک، یہ میری دیکھو اپنی بات ہے، مطلب بولتے ہیں نا جمہوریت ہے، تو میری اپنی سوچ ہے کہ مالدار ہونا اچھا نہیں ہے۔ حاسد بڑھ جاتے ہیں، دشمنیاں لگ جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور بیماریاں کیسے؟ دیکھو بھی نوکر خدام یہ کام کر رہے ہوتے، سیٹ صاحب یوں بیٹھے ہوتے گدی پہ، پھر وہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، شوگر شوٹ کر جاتا ہے، معدہ تباہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، وہ مسائل ہی مسائل بیچارے بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مزدور ہوگا نا اس کی صحت اچھی ہوگی مالدار کے مقابلے میں۔ یعنی اتفاق سے جس سے ہم نے لیا نا یہ اپنے فیضان مدینہ کا پلاٹ، وہ بیچارے معذور تھے، ویل چیئر پہ آنا جانا تھا، اور شاید ان کا بھی شیئر تھا، کچھ مختلف چند پارٹیوں کا یہ پلاٹ ہوگا۔ تو ان سے یہ آئے تھے فیضان مدینہ، میں بھی تھا، ہماری کچھ بات چیت ہوئی، تو میں ان کو دیکھا، میں نے کہا اور اس وقت کے 2.25 کروڑ تو اب کے سوچ 2.25 ارب، یہ ان میں سے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ ماشاء اللہ وہ یہ پیدا ہو گئے ہوں گے تو چڈیاں پہن کر گلی میں پھدکتے ہوں گے، سر آپ تو نہیں پیدا ہوئے ہوں گے، اتنی پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بیچارے معذور تھے پاؤں سے، تو وہ ویل چیئر پر۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یوں نہیں لگتا ہوگا کہ میں ملازم ہوتا، میں مزدور ہوتا، اور مطلب یہ ساری جائیدادیں اور یہ مال میرے پاس نہ ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مزدور کی کیفیت اچھی ہے، یہ ہے آپ کی دولت اور معذوری؟ اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا وہ ہے نا کہ وہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ ایک میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ مطلب تو یوں مطلب لوگ دولت کے پیچھے خواہ بھاگتے ہیں۔ ایمان کی دولت کی مضبوطی کے لیے کتنی کوشش کی، یعنی نماز جب ہم مسجدوں میں اپنے لڑکپن کی بات کرتا ہوں، وہ نماز کے بعد، کیونکہ اب تو ایک عرصہ ہوا مسجدوں میں نماز کے لیے وہ سیکورٹی ایشو ہے، تو فریم میں لگی رہتی ہیں، تو اس میں روزی میں برکت کا بھی ایک وظیفہ تھا ہمارے محلے کی مسجد میں، یا اللہ یا احد اس طرح شروع ہوتا تھا۔ تو نماز کے بعد کچھ لوگ اس کو فریم کو پڑھتے تھے، تو یوں مطلب روزی میں برکت کی سب کو فکر ہے۔ اگر آپ وظیفہ لگا دو نیکیوں میں برکت کا، پھر شاید شرم آئے گی لگانے والے کو کہ یار یہ نہیں لگاتے تو صحیح تھا، ان کو پیسے ہی چاہیے قوم کو، نیکیوں میں برکت کی کہاں پڑی ہے؟ دنیا میں سکھ سب تلاش کر رہے ہیں، قبر کے سکھ کی کس کو؟ درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رب بڑا کریم ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسا درود پاک ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد کہو اور پھر رک جاؤ، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ یعنی ہمیں درود پاک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ والا سلیکٹ کریں جس میں آل رسول پر بھی، نبی پاک کی آل پر بھی درود ہو۔ سبحان اللہ، تو مزید برکتیں ملیں گی۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، کچھ حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، اب دعائیں قبول ہونے کا نسخہ سن لیجیے۔ سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، التجائیں قبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ میرے آقا فرماتے تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، اور تمہارے رب عز و جل کی رضا کا باعث ہے، اور تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے کہ درود پاک دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث ہے،
اور आमाल के लिए तहारत है। एक और हदीस पाक सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दुआ कुल्लुहु महजूबुन, हर दुआ हिजाब में रहती है, हत्ता यकून अव्वलुहु सनाअन अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व सलातन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि उसकी इब्तिदा में हम्द इलाही और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजा जाए, सुम्मा यदउ फयुस्तजाबु लिदुआइही, फिर दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। आप पता चला कि अल्लाह की पहले हम्द हो, फिर दुरूद हो, फिर दुआ हो, डायरेक्ट मांगना शुरू ना करें। आपने देखा होगा दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में अमीर अहले सुन्नत का भी एक अंदाज हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अब यहाँ पर हम्द भी हो गई, नबी पाक पर दुरूद भी हो गया, फिर दुआ शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुरूद की बरकत से, हम्द इलाही की बरकत से आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब दुआ दुरूद से कैसे कबूल होती है, ये बड़ी खूबसूरत हदीस पाक से आपको सीखने को मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करने लगो तो अपनी दुआ में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजो, क्योंकि दुरूद तो यकीनन मकबूल है और अल्लाह अज़्ज़ व जल के करम से ये बईद है, वो ऐसा करीम है, ये उसकी शान के लायक नहीं है कि दुआ में से कुछ तो कबूल करे और कुछ रद्द कर दे। तुमने दुरूद पढ़ लिया, दुरूद कबूलियत वाली चीज है, तो इसकी बरकत से दुआ भी कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिंदगी में अपना अमल पक्का कर लीजिए कि जब दुआ मांगनी है अव्वल आखिर दुरूद पढ़ना है, शुरू में हम्द करना है, हो सके तो कुछ कसरत से दुरूद पाक पढ़कर फिर दुआ शुरू करें तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें होंगी। अब वक्त हुआ है खूबसूरत वाकयात सुनने का। दलालुल खैरात शरीफ को कौन नहीं जानता? ये दुरूद पाक की वो शोहरा आफाक किताब है जो दुनिया के कोने कोने में पढ़ी जाती है, मुख्तलिफ जबानों में उसके तराजिम हो चुके हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड, जबरदस्त इसकी शोहरत है इस किताब की। ये कैसी किताब है, सुभान अल्लाह। ये किताब लिखी कैसे गई, इसकी वजह क्या बनी, बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। क्योंकि दलालुल खैरात शरीफ जो लिखने वाले हैं उसके जो मौलिफ हैं मुहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं कि एक बार आप नमाज के वक्त कहीं जा रहे थे और वुजू करने के लिए खड़े हो गए, मगर करीब कुआं था, कुएं से पानी निकालने के लिए कोई तरीका नहीं था, कोई रस्सी या डोल वगैरह ना था। आप परेशान थे क्योंकि वुजू करना था। तो करीब ही एक मकान की छत पर एक छोटी मुन्नी मौजूद थी, मदनी मुन्नी। उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने अपना नाम भी बताया और सूरत हाल भी बताई कि मैं पानी नहीं निकाल पा रहा। तो वो बच्ची कहती है कि आप ही वो बुजुर्ग हैं जिनकी बड़ी मदह सराई की जाती है, जिनका बड़ा चर्चा है। आप हैरान खड़े हैं कि कुएं से पानी बाहर कैसे निकालेंगे। ये कहकर उस बच्ची ने कुएं में थूक दिया। उस मदनी मुन्नी का, उस बच्ची का थूक कुएं में जाना था कि पानी जोश मारकर कुएं के मुंह पर आ गया, इतना ऊपर आ गया। हजरत शेख ने वुजू किया, वुजू से फारिग होकर फरमाया, मैं तुझे कसम देकर पूछता हूं कि तू इस मकाम पर कैसे फाइज हुई। वो बोली, उस जात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम की वजह से जो वीरान खंडरों में चलते तो वहशी जानवर उनके दामन से लिपट जाया करते थे। उस पर शेख ने कसम खाई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के मौजू पर किताब जरूर लिखेंगे। वो मदनी मुन्नी रीजन बनी, सबब बनी दलालुल खैरात शरीफ लिखने का। और हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को दुरूद पाक का ऐसा फैजान नसीब हुआ कि आज उनको दुनिया से गए हुए सैकड़ों बरस हो गए, मगर दुनिया के कोने कोने में आशिकान रसूल दलालुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं, उसका विर्द करते हैं। और आपके बारे में आता है कि एक अरसे तक आपकी कब्र से मुश्क की खुशबू आती है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला का आज भी मजार शरीफ मरजाए खलाइक है, दुनिया भर से लोग जाते हैं, बरकतें लूटते हैं। ये मजार मोरक्को में, मराकश में आज भी मौजूद है। शायर ने बड़ी कमाल की बात की है, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। यकीन जानिए आज भी दुनिया में देख लें, जिन जिन लोगों ने नबी पाक के चर्चे को बुलंद करने की कोशिश की, अपना हिस्सा मिलाने की कोशिश की, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें उरूज दिया, उन्हें बड़ा मकाम दिया। शायर लिखते हैं ना, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूब जिक्र खैर करने